اللہ رب العزت جل شانہ کے بندوں سے استعانت کرنا اور مدد طلب کرنا اس نیت کے ساتھ کہ ان کو اللہ کی مدد کا، اللہ کی عون کا ذریعہ سمجھے، اور حقیقت میں یہی عقیدہ رکھے کہ اصل میں حقیقت میں مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور یہ بندہ جو میری مدد کر رہا ہے، جس سے میں مدد کا مطالبہ کر رہا ہوں، یہ اللہ کی اس مدد کا ذریعہ ہے۔ جس طرح ہم ظاہر میں کسی سے اپنی ضرورت کی چیز مشقت مصیبت کے وقت یا کسی پریشانی کے وقت یا ضرورت کے وقت کوئی چیز لے لیتے ہیں، اس سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اس کو حقیقی مددگار نہیں سمجھتے بلکہ اس کو اللہ ہی کی مدد کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو جب یہ عقیدہ اور نظریہ موجود ہے کہ یہ بندہ اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے، حقیقت میں مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو چاہے وہ بندہ مدد کرنے والا جس سے مدد لی جا رہی ہے وہ مدد دور سے ہو بندے سے یا کسی قریب سے ہو، حاضر سے ہو یا غائب سے ہو، وہ اللہ کے بندے سے استعانت اور مدد چاہے اس کی زندگی میں ہو یا اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی روحانی طاقت سے، اس کی روح سے استمداد کی جائے، مدد طلب کی جائے، زندہ سے ہو یا فوت شدہ سے، دور سے ہو یا نزدیک سے، ما تحت الاسباب ہو یا ما فوق الاسباب ہو، تو اس طرح کی مدد اللہ کے بندوں سے یہ نیت رکھ کے کہ یہ اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے اور حقیقت میں اللہ رب العزت ہی مدد کرنے والا ہے، یہ بالکل ہرگز شرک اور نہ شرک ہے اور نہ ہی کتاب و سنت کے خلاف ہے، بلکہ قرآن اور حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے، باقاعدہ احادیث طیبات موجود ہے، اور امت کے بڑے بڑے اکابر علماء اولیاء اور محدثین اور ائمہ کا اس پر عمل ہے۔ جو تمہید میں نے بیان کی ہے، اسی تمہید پر شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلی رحمہ اللہ اپنی کتاب تفسیر فتح العزیز کی پہلی جلد صفحہ 10 پر سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ باید فہمید کہ استعانت از غیر بوجہ کے اعتماد برآں غیر باشد و اورا مظہر اون الہی ندانت حرام است۔ فرماتے ہیں کہ جان لینا چاہیے کہ غیر سے اس طرح استعانت کرنا کہ اس پر مکمل اعتماد ہو اور اس کو اللہ کی مدد کا مظہر نہ سمجھا جائے، ایسی مدد غیر سے حرام ہے، اور اگر التفات محض بجانب حق است و اورا یکے از مظاہر اون دانستہ، فرماتے ہیں اگر محض توجہ اللہ کی طرف ہو اور اس بندے کو اللہ کی مدد کا مظہر جانے و نظر بکارخانہ اسباب و حکمت او تعالی در آن نمودہ بغیر استعانت ظاہری نمایت دور از عرفان نہ خواہد بود۔ فرماتے ہیں کہ بندے کی نظر اللہ کے اسباب و حکمت پر ہو اور اس بندے سے جو مدد طلب کی جا رہی ہے تو وہ اگر مدد طلب کرتا ہے تو یہ مدد عرفان سے دور نہیں ہے، و در شرع نیز جائز و رواست و انبیاء و اولیاء ای نوع استعانت بغیر کردن۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو مدد ہے یہ جائز ہے اللہ کے بندوں سے، اور انبیاء اور اولیاء نے اس قسم کی مدد جو ہے وہ اللہ کے بندوں سے لی ہے، اور بالخصوص اس سلسلے میں اللہ کے نبیوں کا اللہ کے بندوں سے مدد لینے کا جو واقعہ ہے وہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 40 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ جو موجود ہے کہ جب آپ نے اپنے دربار میں اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ میری بارگاہ میں تخت بلقیس کون لے کے آئے گا، سورۃ النمل آیت نمبر 40، قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کی بارگاہ میں تخت بلقیس لے کے آؤں گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے، آپ کی آنکھ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں تخت بلقیس پیش کر دوں گا۔ اب یہ تخت بلقیس لانے والے کون تھے؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کاتب اور منشی آصف بن برخیہ تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے السنن الکبریٰ للبیہقی میں اور شرح اصول اعتقاد اہل سنہ میں علامہ ہبت اللہ اللالکائی المتوفہ 418 ہجری انہوں نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا کہ آصف بن برخیہ تھے جو سلیمان علیہ السلام کے کاتب اور منشی تھے، جو ملکہ بلقیس کا تخت لانے والے تھے۔ اب وہ تخت کس طرح لے کے آئے؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طاقت کے ساتھ لے کے آئے، کون سے ظاہری اسباب تھے
जिन ज़ाहरी असबाब को बरूए कार ला कर उन्होंने मलका बिल्किस का तख्त जो है वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिया। बज़ाहिर कोई ज़ाहरी असबाब नहीं है, तो वो जो तख्त लेके आए वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई रूहानी ताकत से लेके आए। तो बंदा मोमिन जब दुनिया में होता है उस वक्त भी अल्लाह उसको रूहानी ताकत अता करता है, और जिस वक्त दुनिया से इंतकाल फरमा जाता है तो दुनिया से इंतकाल करने के बाद उसकी रूहानी ताकत और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अल्लाह के बंदे से उसकी ज़िंदगी में या उसके फौत होने के बाद उसकी रूह की ताकत से बंदा इस्तिमदाद और इस्तिआनत करता है, तो बिल्कुल ये कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस पर एक सरीह और वाज़ेह हदीस मौजूद है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मरफून और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से मौकूफ़न मुतादिद कुतुब अहादीस में यह हदीस मौजूद है। सरदस ये हवाला इमाम अबू बकर इब्न अमर अल बज़्ज़ार अल मुतफ़ा 292 हिजरी की किताब मुस्नद अल बज़्ज़ार की जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 423 मतबूआ दारुल हदीस अल काहिरा मिस्र से छपी है और हदीस का नंबर है 4975। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन फिल अर्दि सिवल हाफ़ज़ाती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुछ फरिश्ते हैं जो के मुहाफ़िज़ीन फरिश्तों के अलावा हैं, यक्तुबूना मा सकत मिन वरक़ि शजर, जो दरख्तों के पत्ते गिरते हैं वो उनको लिखने वाले हैं। फ़इदा असाबा अहदुकुम अर्जतन बिअर्द फलातिन, तुम में से जब किसी शख्स को किसी वैराने में जंगल बेआबान में कोई मसला पेश आ जाए, फल युनादी अईनु इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ये कहो। फरमाया कि तुमने ये कहना है फल युनादी, बस वो निदा दे, वो पुकारे, वो बुलाए और क्या कहे, ए अल्लाह के बंदो अईनु इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। ये रिवायत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं मरफूअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। इमाम बज़्ज़ार ने इसको बयान किया, इसके मुहक्किक ने नीचे इसकी सनद को हसन लिखा है, और इसी रिवायत को इमाम हैसमी ने अपनी किताब मजमू ज़वाइद की जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 188 पर रिवायत का नंबर है 17104, इसको बयान किया और बयान करके नीचे लिखते हैं रवाहुल बज़्ज़ार व रिजालुहु सिक़ातुन, कि इस हदीस को इमाम बज़्ज़ार ने अपनी मुस्नद में जिक्र किया है और इसके तमाम रिजाल सिक़ा हैं। और इसी रिवायत को गैर मुक़ल्लिदीन के बहुत बड़े आलिम हैं नवाब सदीक हसन भोपाली अपनी किताब नुज़ुलुल अबरार मतबूआ दारो इब्न हज़म बैरूत लुबनान से सफ़ा नंबर 656 और 57 पे इसी मौजू की रिवायत जिक्र की है, और मुस्नद बाज़ार की यही रिवायत जिक्र करके नीचे इसके मुहक्किक याह्या उमर ने लिखा है कि सनदहु सहीहुन, इसकी सनद सही है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मरफून ये हदीस मौजूद है। और इसी हदीस को इमाम बुखारी मुस्लिम के उस्ताद इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा अपनी किताब अल मुसन्नफ ले इब्न अबी शैबा जिल्द 15 सफ़ा 445 और हदीस का नंबर है 30,339 नंबर, यही हदीस लेके हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से, अगर किसी जंगल बेआबान में तुम्हें कोई मसला पेश आ जाए तो तुम अल्लाह के बंदों को पुकार के कहो कि ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। इस हदीस के नीचे मुहक्किक शेख अबामा लिखते हैं कि वल हदीस मौकूफ़ुन लफ्ज़न मरफून हुक्मन, कि यह हदीस जो है वो लफ्ज़न मौकूफ़ है और हुक्मन मरफू है, यानी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंचे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे। दोनों एतबार से इस हदीस का हुक्म यह है कि यह हदीस जो है वो मरफू है, क्योंकि इस तरह की बात सहाबी अपनी तरफ से नहीं कर सकते, बल्कि सहाबी रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुनकर ही इस तरह की बात करते हैं। और नीचे इसी हदीस के मुहक्किक लिखते हैं कि हदीसुन हसनुल इस्नाद, कि यह हदीस हसनुल इस्नाद है। ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरफूअन जिन कुतुब हदीस में है मुस्नद बाज़ार में, मजमू ज़वाइद में और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौकूफ़न सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला से मैं उसका हवाला पेश कर चुका हूँ।